کہ لاہور پارکنگ کمپنی کا انتظامی ڈھانچہ 18 ماہ سے فعال نہ ہو سکا۔ انتظامی بورڈ فعال نہ ہونے سے پارکنگ کمپنی میں انتظامی امور متاثر۔ دستاویزات کے مطابق پارکنگ کمپنی کی انتظامی مالیاتی 7 سیٹیں عرصہ دراز سے خالی، جبکہ سی ای او پارکنگ کمپنی نے قانونی طور پر انتظامی سیٹوں کے لیے اشتہار نہیں دیا۔ مزید تفصیلات چیف رپورٹر عمران اکبر سے جانتے ہیں۔ بتائیے عمران۔ دیکھیں اسامہ، پارکنگ کمپنی کا انتظامی ڈھانچہ جو ہے وہ اس میں پارکنگ بورڈ بھی آ جاتا ہے اور خالی جو مالیاتی سیٹیں ہیں وہ بھی آ جاتا ہے، جو کہ 18 ماہ سے فعال نہیں ہو سکا اور عرصہ دراز سے خلاف قانون مالیاتی سیٹوں پر نان ٹیکنیکل ماتحت عملہ جو ہے وہ تعینات ہے۔ اس سلسلے میں سی او پارکنگ کمپنی جو ہیں وہ اپنے اختیارات کا استعمال کر کے اشتہار بھی دے سکتے ہیں اور پارکنگ بورڈ کا اجلاس بھی بلا سکتے ہیں، مگر اب تک جو ہے وہ چیئرمین سمیت 3000 ڈائریکٹر جو ہیں ان کا چناؤ نہیں ہو سکا اور اس وجہ سے پارکنگ کمپنی میں اوور چارجنگ کی شکایت کا بھی ازالہ نہیں ہو سک رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ انتظامی بورڈ فعال نہ ہونے سے پارکنگ کمپنی میں کرپشن، بدعنوانی اور اس کے ساتھ ساتھ انتظامی امور متاثر ہیں۔ پارکنگ کمپنی کی انتظامی مالیاتی 7 سیٹیں جو ہیں عرصہ دراز سے خالی ہیں اور خلاف قانون 7 انتظامی سیٹوں پر ایڈیشنل چارج پر افسران 1 سال سے تعینات ہیں۔ اس والے سے دیکھا گیا ہے کہ سی او پارکنگ کمپنی نے قانونی طور پر انتظامی سیٹوں کے لیے جو ہے وہ اشتہار نہیں دیا اور اس والے سے سیٹیں جو ہیں وہ ابھی بھی خالی ہیں، مگر اضافی چارج پر جو ہے یہاں پر نان ٹیکنیکل لوگ جو ہیں عرصہ دراز سے تعینات ہیں۔ پارکنگ کمپنی میں ڈی ایم آپریشن کی سیٹ عرصہ دراز سے خالی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چیف فائنینشیل آفیسر، چیف انٹرنل آڈیٹر، کمپنی سیکرٹری، لا آفیسر، ایگزیکٹو سیکرٹری اور آپریٹر کی سیٹ بھی عرصہ دراز سے خالی ہے، لیکن یہاں پہ ایڈیشنل چارج پر جو ہے ماتحت عملہ تعینات تو ہے مگر ٹیکنیکل نہیں ہے، جس کی وجہ سے اب ماتحت عملے کو بڑی مالیاتی سیٹوں پر تعینات تو کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپریشن ونگ ایک خاصا جو ہے وہ اس وقت بحران کا شکار ہے، جہاں پر جو ہے اس وقت 244 کے قریب جو ہے پارکنگ سائٹس ہیں جو کہ آپریشن ونگ کے اندر آتی ہیں، جس میں سے 182 جو ہے وہ سائٹس آپریشنل ہیں، جو کہ اب جہاں پر بھی جائیں اوور چارجنگ کا سلسلہ جو ہے وہ تھم نہیں رہا، جبکہ پارکنگ کمپنی کے بڑے بڑے دعوے ہیں کہ پارکنگ سائٹس جو ہیں وہ آٹومیشن سے لائے ہیں، جس میں چلڈرن ہسپتال ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس پر مون مارکیٹ ہے وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے لبرٹی پارکنگ سائٹ ہے جس کو آٹومیشن سے لے کر آئے ہیں۔ خاصا فرق تو پڑا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ جو باقی سائٹس ہیں اس پر اوور چارجنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ پارکنگ بورڈ نہ ہونے کی وجہ سے جو انتظامی ڈھانچہ ہے وہ اس وقت اس کی سیٹس بھی خالی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت پارکنگ کمپنی میں کرپشن اور مالی خسارے کا بھی شکار ہے۔ گزشتہ 2 روز یا 3 روز قبل جو ہے وزیر بلدیات ذیشان رفیق جو ہیں انہوں نے رخ کیا تھا پارکنگ کمپنی کا، ان کو پریزنٹیشن دی گئی، ان کو اپنے شکریہ عمران۔ پنجاب کے مختلف ٹیچنگ ہاسپٹلز میں ادویات کی شدید قلت، محکمہ صحت اسپیشلائزڈ کے ہاسپٹلز میں ادویات ناداب۔ بیک اپ پلان کے طور پر ایمرجنسی کی اسپیشل لسٹ ادویات کو ڈی جی ہیلتھ پنجاب کی جانب خریدا گیا۔ محکمہ صحت نے کمپنیوں کے واجبات روک لیے۔ گزشتہ 5 ماہ سے کمپنیوں کو ادویات کی ادائیگی نہیں کی گئی۔ محمد بلال سے مزید جانتے ہیں۔ بتائیے بلال۔ وزیراعلیٰ پنجاب کا مفت ادویات کا پروگرام ٹاپ اپ میڈیسن فلاپ ہونے کا خدشہ ہے اور پنجاب کے مختلف ٹیچنگ ہسپتالوں میں ادویات کی بھی شدید قلت پیدا ہو چکی ہے۔ محکمہ صحت اسپیشلائزڈ کے ہسپتالوں میں ادویات بھی نایاب ہو گئی ہیں۔ وزیراعلیٰ پنجاب کی جانب سے ٹیچنگ ہسپتالوں کی او پی ڈی و انڈور میں ضروری ادویات فراہم کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، جبکہ بیک اپ پلان کے طور پر ایمرجنسی کی اسینشل لسٹ ادویات کو ڈی جی ہیلتھ پنجاب کی جانب سے خریدا گیا تھا اور محکمہ اسپیشلائزڈ نے کمپنیوں کے واجبات بھی روک لیا اور محکمہ سے اسپیشلائزڈ کی جانب سے 1 ارب 25 لاکھ سے زائد کے واجبات ادا کرنے ہیں۔ گزشتہ 5 ماہ سے کمپنیوں کو ادویات کی ادائیگی نہیں کی گئی اور واجبات کی عدم ادائیگی پر کمپنیوں نے ادویات کی سپلائی بھی روک دی ہے، جبکہ پچھلے سال 6 بلین کی ٹاپ اپ میڈیسن خریدی گئی تھی اور محکمہ سے اسپیشلائزڈ کی جانب سے تاحال 1 بلین کے واجبات ادا نہیں کیے گئے اور وزیراعلیٰ پنجاب کی جانب سے ادویات کی خریداری کے لیے 4 ارب روپے کا بجٹ بھی دے دیا گیا ہے اور محکمہ سے اسپیشلائزڈ تاحال ادویات کی خریداری کے معاملے پر ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے اور محکمہ صحت اسپیشلائزڈ کی ٹاپ اپ ادویات کی خریداری کا عمل ڈی جی ہیلتھ پنجاب سے تاحال شروع نہ ہو سکا اور محکمہ اسپیشلائزڈ کی ہر ڈرمی سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور محکمہ اسپیشلائزڈ کی ناقص حکمت عملی سے مریضوں اور وینڈرز کو بھی شدید پریشانی کا سامنا، جبکہ
कंपनियों की जानिब से वज़ीर आला पंजाब को फौरी तौर पर नोटिस करने का मुतालबा भी किया है। इस हवाले से सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान फ़ी का ये कहना है कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर अद्वियात की दस्तयाबी को बेहतर बनाया जा रहा है। ऑडिट समेत मुकम्मल छानबीन के बाद वाजिबात अदा कर दिए जाएंगे, जबकि किसी कंपनी के वाजिबात नहीं रोके जाएंगे। जबकि इस हवाले से डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर्स का ये कहना है कि पेपरा रूल्स के मुताबिक सप्लाई के 30 दिन के अंदर वाजिबात अदा करना होते हैं। अगर महकमा सेहत ने बर वक्त और फौरी अदायगी ना की तो अद्वियात की सप्लाई को रोक दिया जाएगा। जी आगे बढ़े और आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स ओपन मार्केट में पत्ती की कीमत में 20 रुपए का इजाफा। चाय की पत्ती 1920 में फरोख्त होने लगी। शक्कर और गुड़ की कीमत में भी 5 से 10 रुपए इजाफा। चीनी 135 से 140 रुपए बिक रही। सामिया सईद इस वक्त अकबरी मंडी में मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं। बताइए सामिया। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त अकबरी मंडी में मौजूद हूँ और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही महंगाई की शरह में भी इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर बात की जाए रोज़ाना की जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उनकी कीमतों में जो है वो आज इजाफा देखा जा रहा है। चाय की पत्ती की कीमत जो है उसमें 15 रुपये इजाफा कर दिया गया है और यहाँ मार्केट में चाय की पत्ती जो है वो 1920 रुपये में फरोख्त की जा रही है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ चीनी की कीमत की, तो चीनी की कीमत में भी जो है वो 5 रुपये इजाफा कर दिया गया है और मार्केट में चीनी जो है वो फी किलो 140 रुपए में फरोख्त की जा रही है। गुड़ और शक्कर की कीमत में भी जो है वो 5 से 10 रुपए इजाफा किया गया है। तो मेरे साथ यहाँ पर एक खातून भी मौजूद हैं, इनसे बात करती हूँ। जी मैम बताइएगा, घर का किचन चलाना कितना मुश्किल हो गया? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, बहुत मुश्किल है। चीनी हो, पत्ती हो, कुछ भी हो, बहुत मुश्किल हो गया है किचन चलाना। जैसे पहले होता था वो वाली बात नहीं है, अब वो वाली बात नहीं रही। चीनी क्या, पत्ती क्या, आप जो चीज़ उठा के देख लें, मसाले उठा के देख लें, आप दालें उठा के देख लें, चावल देख लें, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है कि आप किचन चलाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। बिल्कुल, इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हर चीज़ जो है वो इतनी महंगी हो गई है कि अब किचन चलाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। तो मेरे साथ यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, यहाँ पर जो खरीदार खरीदने आए हैं। जी सर बताइएगा, क्या चीज़ खरीदने आए हैं और कितनी महंगाई देख रहे हैं? महंगाई का तो बहुत ही बुरी हालत है। हम लोग अपने घर के लिए चीज़ें लेने आए थे और देखने आए थे जो दालें वगैरह हैं, चीनी वगैरह है, तो चीनी भी जैसे आपने कहा चीनी भी महंगी हो चुकी है, दालें भी महंगी हो चुकी है। तो यानी वो जो गवर्नमेंट ने वो जो रेट देती है, जो उनकी जो लिस्ट है, एज पर लिस्ट हमें यहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है। वो सब कुछ लिस्ट के ऑपोजिट जा रहा है। हर चीज लिस्ट के ऊपर 5 रुपए 10 रुपए का फर्क होता है, लेकिन ना वो म्यार है ना वो प्राइस है। जो गवर्नमेंट दावे कर रही है ना, वो दावे सारे के सारे गलत हो रहे हैं। बस दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमारे हक में बेहतर करे और इस गवर्नमेंट को कोई हिदायत दे के जी कोई पब्लिक के लिए भी कुछ सोचे। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से ये अपील की जा रही है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि पब्लिक के लिए भी कुछ सोचे, क्योंकि महंगाई जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई दिखाई दे रही है और तमाम तर जो रोज़ाना घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, चाहे वो चाय की पत्ती हो, चाहे वो आटा हो, तो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो पहुँच से दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। जी शुक्रिया सामिया। गुजरपुरा के रहायशियों का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन का एएसआई अख्तर पर रिश्वत लेने का इल्ज़ाम। थाना मॉल्टन पुलिस गुंडागर्दी करती है। एएसआई अख्तर नौजवानों को यरगलमाल बनाकर तशद्दुद करके रकम का मुतालबा करता है। सामिया सईद से मजीद जानते हैं। बताइए सामिया। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर गुज्जर कॉलोनी के रहायशियों ने एहतजाजी मुजाहरा जो है वो रिकॉर्ड करा रहे हैं। शदीद जो है नारेबाजी भी जारी और सारी और काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर गुज्जर कॉलोनी के रहायशी आए हैं, जो कि मुबैना तौर पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि CIA के जो अफराद हैं वो इनके जो यंग बच्चे हैं उनको उठा के ले जाते हैं और उनके बदले में तावान मांगते हैं और इनको काफ़ी परेशान करते हैं। हम इन्हीं से जानते हैं कि यहाँ पर इस एहतजाज का मकसद क्या है। जी बताइएगा, क्या मसाइल है? जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे ये मसाइल है, हमारे DIG पंजाब और वज़ीर आला से दरख्वास्त है कि जो हमारे नाजायज़ भाई बेटे शोहर सबको उठा के अगवा करते हैं, अगवा करके उनको मॉडल टाउन थाने में ले जाते हैं, वहाँ से 15-20 लाख 35 लाख से हमसे डिमांड करते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं, उनके बहुत तशद्दुद करते हैं। अगर हम लोग पैसा ना दे हमारे साथ जाके बदतमीजी करते हैं, वो मुलाकात तक नहीं होने देते हैं। मजबूर बंदा क्या करे? मजबूर है, घर से ना दिहाड़ी मिलती है ना कुछ, आते हैं उठा कर रह जाते हैं, किसी से 20 लाख मांगते हैं, किसी से 30। हम कहाँ से लाएं? हम कहाँ से दें? हम गरीब लोग हैं, कहाँ से दें? हमारे कौन सी मिलें चल रही है जिसे हमें उनको पैसे दे? मुलाकात पैसों से करवाते हैं वो, वैसे तो वो हमारी बात ही नहीं सुनते। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर बड़ी तादाद में ख़वातीन मौजूद हैं, मर्द हज़रात मौजूद है जो कि शदीद नारेबाजी कर रहे हैं और इनका यही कहना है कि मरियम नवाज़ जो है इस वाक़े का नोटिस लें और इस जानिब खास तवज्जो करें। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि यहाँ पे प्रेस क्लब के इर्द गिर्द जितनी भी जगह हैं उन पर डाइवर्जन्स लगा दी गई हैं, ट्रैफिक के लिए रास्ता बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर जो है
एहतजाजी मुजाहरा भी जारी है और इनका कहना यही है कि जब तक CM मरियम नवाज इनकी नोटिस नहीं लेंगे, एहतजाज रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, उसका नोटिस नहीं लिया जाएगा, तब तक एहतजाज ऐसे ही जारी रहेगा। जी शुक्रिया।